Good morning, girls. Welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. As all of you know, we are running second chapter, the final accounts of companies. And in that, since last two sessions, we are in the first question, which is Varun Limited. Since it is our very first question, we are going very slow so that you can properly understand and you can take proper notes also. That is why we are slow. In my previous session 2.7, we started the adjustments. Not only adjustments, we took down the effects of all the adjustments in your notebook also. તમે કયા એડજસ્ટમેન્ટની કઈ જગ્યાએ એન્ટ્રી આવે, કેટલી એન્ટ્રી આવે, એ તમે સાથે સાથે પેરેલલી લખતા જાઓ છો, so that in the coming examples you can directly read those notes to speed up the calculation of the whole sum. We are having 8 adjustments below the trial balance, as you can see. Out of these 8, yesterday we completed first 4 adjustments. Closing stock, outstanding expenses, dividend on share capital and depreciation on various fixed assets. We have already done this. Any effects भी આપણે લખી લીધી છે. એક ઇફેક્ટ કયા નંબરમાં આવે, બીજી ઇફેક્ટ કયા નંબરમાં આવે, like that. And that means in the present session 2.8, we will start with adjustment number 5. Read the adjustment. It is there on your screen as well and in your litho also. Write off 4,300 as bad debts and provide 2% for bad debts reserve on debtors. Let us go back to our exercise part and find out debtors. Debtors were there in the note of trade receivables. Where are trade receivables? Here are they, trade receivables. અને ડેટર્સની અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં જ આપણે મેન્શન કરેલી 53,200 less bad debts which are 4,300 એને લેસ કરી અને ત્યાં જ આન્સર બતાવવાનો છે આપણે. ચલો 53,200 માંથી બેડ ડેટ્સના 4,300 લેસ કરો એટલે હવે વધે 48,900. Okay.
એના ઉપર હવે આપણે BDR ફાઇન્ડ કરીએ. BDR @ 2%. 48,900 ના 2%. એટલે એ આવે 978. 978 લેસ કરી અને જે અમાઉન્ટ આવે એને આઉટર કોલમ મૂકો. That will be 47,922. કેલ્સી તમારે સાથે જ રાખવાનું છે, ખાલી બેઠા બેઠા વિડીયો ન જોયા રાખવાનો. આ કોઈ મૂવી નથી, એટલે આમાં એસેસરી ભેગી જ જોઈએ. And calculator is one of the important tool for making various calculations in accountancy. You know that. તો BDR થઈ ગયું. આ પહેલી ઇફેક્ટ આવી ગઈ. 6C માં આપણે મૂકી. હવે બેડ ડેટ્સ અને બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ એની સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશનની નોટ જે હતી, નોટ 10F, કાલે આપણે લખેલું જ હતું 10F, એમાં મૂકીએ. બેડ ડેટ્સ were 4,300. બેડ ડેટ્સ reserve 978. So with that, the adjustment of bad debts and bad debts reserve is over. Now read number 6. Write off preliminary expenses by 1,000. હવે એની ઇફેક્ટ લખો. ઇફેક્ટ પહેલા તો પહેલી ઇફેક્ટ આપણે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ ક્યાં મૂક્યા છે? પહેલી ઇફેક્ટ તો એમાં જ આવશે. Where are the preliminary expenses? Find out. કારણ કે એ જે છે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ એમાંથી જ એને માઇનસ કરવાના થશે. You can see find out the preliminary expenses. Here are they. 5E એટલે પહેલી એન્ટ્રી આવશે 5E માં. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સમાંથી આપણે લેસ કરશું. તમે લખતા જજો. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ રિટર્ન ઓફ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી 5E અને સેકન્ડ એન્ટ્રી 10F ડેપ્રિસિએશનના શેડ્યુલમાં. 5E 10F. અહીંથી આપણે લેસ કરીએ. લેસ amount written off 1,000 rupees are to be written off. 2,000 માંથી 1,000 લેસ કરીએ, બાકીની અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં જવા દઈએ તો 1,000. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ given in 5E. Now go to 10F, the schedule of depreciation. Here it is. અહીંયા એની સેકન્ડ એન્ટ્રી આવશે. Preliminary expenses written off. જેટલી અમાઉન્ટ
5E માં માઇનસ કરી છે એટલી અમાઉન્ટ અહીંયા મૂકો, માઇનસમાં જેટલી અમાઉન્ટ હોય એટલી જ મૂકો. 1000 રૂપીઝ રિટર્ન ઓફ કર્યા છે તો 1000 રૂપીઝ. So with that, sixth adjustment has been settled, and now we are moving to the next adjustment, number 7. Read karo. I am highlighting. Create a debenture redemption reserve by 10,000. રિઝર્વની એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવાની છે? તો ઓલવેઝ રિમેમ્બર, રિઝર્વની એન્ટ્રી એક જ નોટમાં થાય બે પણ નોટ એક જ આવે. નોટ 1B. Come to initial notes. Not 1B. Yes. અહીંયા જેમ આપણે ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ લેસ કર્યું એવી જ રીતે રિઝર્વ બી લેસ થાય. જેટલી અમાઉન્ટ આપણે રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરતા હોય એટલી અહીંથી લેસ કરવાની. લેસ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. અને કેટલી અમાઉન્ટ આપણે ટ્રાન્સફર કરવાની છે? તો કે 10,000. ડિવિડન્ડની એક્ઝેક્ટ નીચે 10,000. એટલે આ આપણે અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરી દીધી. એની સેકન્ડ એન્ટ્રી ફરીથી સેમ નોટ 1B માં અલગથી ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ અને આઉટર કોલમમાં 10,000. એટલે અહીંયા આગળ બે અલગ અલગ જગ્યાએ એન્ટ્રી નથી થતી, એક જ નોટ 1B રિઝર્વ્સ એમાં જ બે એન્ટ્રી થાય છે પણ અલગ અલગ રીતે. એક તો P&L અકાઉન્ટ જે છે એમાંથી આપણે લેસ કરીએ છીએ અને એ જેટલા લેસ કર્યા છે એટલા ને એટલા અલગથી એન્ટ્રી કરી આઉટર કોલમમાં પણ બતાવીએ છીએ. એટલે ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ એની એન્ટ્રી નોટ 1B માં જ આવશે, બીજી એકઈ જગ્યાએ એની એન્ટ્રી આવતી નથી. ઓકે, with that our adjustment number 7 is hereby over, and now number 8, provide 48,000 for the income tax. હવે આપણે એની એન્ટ્રી જોઈએ. લખો એની એન્ટ્રીઝ. ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન બધા સમમાં હોય જ છે. પહેલી એન્ટ્રી આપણે એક નોટ આવી હતી ટેક્સ લાયબિલિટીઝની. જો નોટ 3B deferred tax liabilities એમાં મૂકો. નોટ 3B પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ, ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમ મૂકવાનું છે 48,000. આ પહેલી ઇફેક્ટ. સાથે સાથે લખતા જજો, એટલે જે તે નોટમાં લખતા જજો અને એડજસ્ટમેન્ટની શું એન્ટ્રી આવે, કારણ કે આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ બધા સમમાં આવશે જ. બધા સમમાં આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ આવે જ છે. ડેપ્રિસિએશન છે કે બેડ ડેટ્સ છે, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ, ડિવિડન્ડ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક,
આ એડજસ્ટમેન્ટ્સ મોસ્ટ કોમન એડજસ્ટમેન્ટ છે, તમારે એક્ઝામમાં પણ આવશે આ જ બધા એડજસ્ટમેન્ટ, એ યાદ રાખજો. એટલે જ મેં સૌથી પહેલો આ સમ લીધો છે. એટલે આમાં કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આવે બરાબર યાદ રાખી લેજો. ટ્રાયલ બેલેન્સની એન્ટ્રી પ્લસ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ્સ, એટલે તમારું અડધું કામ જે છે આ એક સમમાં થઈ જાય. એટલે સાથે સાથે લખતા જવાનું કહું છું. એનું રીઝન આ ટેક્સની એન્ટ્રી પહેલી નોટ 3B માં આપી. હવે એની સેકન્ડ એન્ટ્રી P&L સ્ટેટમેન્ટમાં આવો. આપણે બનાવેલું છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ. હિયર ઇટ ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ. એમાં આપણે એક એન્ટ્રીઝ એટલે અમાઉન્ટ નથી મૂકી, એન્ટ્રીઝ લખી છે. એમાં જો અહીંયા લેસ ટેક્સ એક્સપેન્સીસ એ કરીને કરંટ ટેક્સ અને ડેફર્ડ ટેક્સ. આમાં બીજું કાંઈ કહ્યું નથી, એટલે કરંટ ટેક્સ જ છે એમ માની અને ત્યાં આગળ એની સામે 48,000ની એન્ટ્રી કરો. કરંટ ટેક્સ એની સામે 48,000. આ થઈ એની સેકન્ડ એન્ટ્રી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. અને થર્ડ એન્ટ્રી નોટ નંબર 13. ફરીથી ઉપર જાઓ, જો અહીંયા ટેક્સ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે, એમાં બી પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ 48,000. ત્રણ જગ્યાએ એન્ટ્રી આવી. આમ તમે જોવા જાવ ને તો બે જગ્યાએ જ થઈ કહેવાય. એક તો આપણે ત્યાં ઉપર મૂકી પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ ડેફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટીના શેડ્યુલમાં, અને બીજું નોટ નંબર 13માં મૂકી. પણ નોટ નંબર 13નો ટોટલ કરશું ને તો એ ઓટોમેટિક એ નીચે આવશે જ, P&L સ્ટેટમેન્ટમાં એ આવશે જ. એટલે કદાચ અત્યારે તમે P&L સ્ટેટમેન્ટમાં ન મૂકો અને બે જ એન્ટ્રી આપો તોય ચાલે. આપણે ત્રણ અહીં આપી દીધી, અધરવાઇઝ તમે બે આપો તો બી ચાલે. એક એન્ટ્રી આપી આપણે નોટ નંબર 13માં, અને સેકન્ડ એની એન્ટ્રી જે આપી એ ડેફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટીઝમાં નોટ 3B. એટલે ટેક્સ માટે યાદ રાખવાનું નોટ 3B અને નોટ 13. આ બે જગ્યાએ ટેક્સની એન્ટ્રી આવે, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ. Understood this? Come back to the question. અહીંયા આ લાસ્ટ 8 નંબરનો એડજસ્ટમેન્ટ આપણે પૂરો કર્યો. And now it is time to go back to the ટ્રાયલ બેલેન્સ. કારણ કે ટ્રાયલ બેલેન્સ જે હોય છે એમાં હિડન એડજસ્ટમેન્ટ્સ હોય છે, અને આ વખતે એક એડજસ્ટમેન્ટ આપણે ટીક કરેલો અહીંયા ડિબેન્ચર્સ વાળો. સી ઇટ ઇઝ હાઇલાઇટેડ 4% ડિબેન્ચર્સ રિપેએબલ આફ્ટર 10 years, અને એની અમાઉન્ટ હતી 1 lakh. એટલે આપણે એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે, બરાબર છે, અને એકોર્ડિંગલી એની ઇફેક્ટ આપવાની થશે. ચલો 1 lakh એના 4% કરો એટલે આપણને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. 1 lakhના 4%, that will amount to 4,000. That will amount to 4,000. હવે આપણે જોઈએ એની બે એન્ટ્રી આપણે કઈ રીતે કરીએ. પહેલા તમારે આવવાનું થાય 10C માં, સોરી 10E. હિયર ઇટ ઇઝ 10E. ફાઇનાન્સ કોસ્ટ છે.
ફાઇનાન્સ કોસ્ટમાં જો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટની એન્ટ્રી દેખાશે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન 10E 2000 છે પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. ટોટલ 4000 છે, 2000 ઓલરેડી આપેલું છે એટલે 2000 આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ થાય. આઉટર કોલમ આપણે મૂકી દઈએ 4000. થઈ ગયું. એટલે પહેલી એન્ટ્રી 10E ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, that is done. હવે એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ, આ 2000 જે આપણે પ્લસ કર્યા એ પ્લસની સેકન્ડ એન્ટ્રી અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ, here it is 3C. અત્યાર સુધી 3C માં એકેય એન્ટ્રી નહોતી. એમાં પહેલી જ એન્ટ્રી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ 2000 હતું. જેટલા આપણે ત્યાં પ્લસ કર્યા હોય એટલા જ 2000 આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર બધા સમમાં આવશે જ. ડિબેન્ચર આપેલા હોય એટલે એનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણવું જ પડે. બે એન્ટ્રી આપવાની, એક એન્ટ્રી આપવાની 3C માં અને બીજી એન્ટ્રી આપવાની 10E માં. એટલે પહેલા 10E માં આપવાની, પછી 3C માં આપો, જે રીતે તમને ઠીક લાગે એ રીતે. તો આ એડજસ્ટમેન્ટ હિડન હતો. Once again we are going back to our question. આ સિવાય મને લાગે છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી એકેય એન્ટ્રી ટીક કરી નથી. That means adjustments are over. હવે ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમને મેં ક્લોઝિંગ પ્રોસેસની સિક્વન્સ ડિક્ટેટ કરાવેલી જ છે, બરાબર. જે અલગ અલગ આપણે સ્ટેપ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા, એમાં આ બધાના ટોટલ કઈ રીતે કરવાના, બરાબર, એ મેં તમને જણાવેલું છે. એ ટોટલ કઈ રીતે કરવાના છે તો એમાં પહેલું હતું ક્લોઝિંગ. જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં શું ક્લોઝ કરવાનું છે એ મેં લખાવેલું. જુઓ, એમાં પહેલાં મેં એવું લખાવ્યું છે કે તમારે નોટ નંબર 8 to 13 ક્લોઝ કરવાની, એટલે એના ટોટલ કરવાના. નોટ નંબર 8 to 13. અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર નોટ નંબર 8, 9 દેખાય જ છે. એના આપણે ટોટલ્સ કરી. નોટ નંબર 8 નો ટોટલ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. તમે બી સાથે સાથે કરતા જાઓ. 8 થી 13 ક્લોઝ કરીએ છીએ આપણે. નોટ નંબર 9 નો ટોટલ 7300. પછી આવે છે 10A. એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઇનર કોલમ કાંઈ રહી ગયું ન હોવું જોઈએ. અહીંયા 3 એન્ટ્રી છે. હા, અહીંયા ઇનર કોલમમાં પરચેઝ ઓફ મટીરિયલ્સ 2,46,500 એ આપણે એટલા માટે રાખ્યું હતું કે પરચેઝ રિટર્ન્સ આવે તો આપણે લેસ કરી શકીએ. બટ સિન્સ there are no purchase returns, એટલે આમાંથી હવે કંઈ લેસ કરવાનું થતું નથી, એટલે એ અમાઉન્ટને આપણે આઉટર કોલમમાં મેન્શન કરી જ દઈએ 2,46,500.
અહીંયા ઇનર કોલમ જે છે ત્યાંથી હવે જવા દઈએ. પરચેઝ રિટર્ન્સ આવેલું નહીં ક્યાંય, એટલે હવે એની કંઈ જરૂર નથી. Now you will make total of 4. $5,36,600. That's the total. $10A. $10B, no entry. $10C, એમાં આપણે ઓલરેડી કરી દીધું છે. ઓપનિંગ સ્ટોક માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કર્યું હતું ને માઇનસમાં ટોટલ આવ્યો હતો. 10C માટે માઇનસમાં આવી શકે છે. 10D માં કાંઈ આવ્યું નથી. હવે 10E, આ બેનો ટોટલ કરો 22,200. 22,200. $10AF, this one, એનો ટોટલ કરો. આ બધા જે ફિગર્સ છે એ બધાનો 1 by 1 ટોટલ કરો. આઈ એમ ઓલ્સો ડુઈંગ ધ ટોટલ. $36,278 આટલો ટોટલ આવે છે. એકવાર વેરીફાઈ કરજો. હું તો ટોટલ કરું છું, તમે સાથે સાથે વેરીફાઈ કરો. 36,278. In the same way we have 10G. એન્ટ્રી એક કઈ ઇનર કોલમમાં હોવી જોઈએ નહીં. આઉટર કોલમ 4 એન્ટ્રી છે, ચારેયનો ટોટલ કરો. $43,700. 43,700. 10G ડન. 10G પછી 11, 12 માં કાંઈ નથી અને 13 માં છે એક જ એન્ટ્રી જે હમણાં આપણે લાસ્ટ કરીએ 48,000. અને આ એન્ટ્રી તો આપણે P&L માં લઈ લીધી છે, બરાબર. તો ક્લોઝિંગમાં પહેલું સ્ટેપ થઈ ગયું. નોટ નંબર 8 to 13 એ બધાના ટોટલ કર્યા. પછી ક્લોઝિંગમાં સેકન્ડ સ્ટેપ શું આવે છે? આ બધા ટોટલને આપણે અહીંયા P&L માં કેરી ફોરવર્ડ કરવાના છે. હવે ટોટલ જોઈને અહીંયા લઈ આવવાના છે. તો 8, 9, પહેલા 8, 9 થી ચાલુ કરો. ફરીથી આપણે ઉપર જઈ 8, 7, 23, 400. 7, 23, 400. અહીંયા રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ નોટ નંબર 8 લખેલું છે, એની જ સામે આપણે એનો ટોટલ મૂકીએ છીએ. એની નીચે હવે 9 નો ટોટલ 7,300. એકવાર વેરીફાઈ કરી લઈએ. મેં એમને યાદ રાખ્યું હતું, છતાં એકવાર જોઈ લઈએ. હા, નોટ નંબર 9, હિયર ઇટ ઇઝ 7,300. એ થઈ ગયું. હવે આ બેનું ટોટલ કરી અને આપણે ટોટલ રેવન્યુની સામે મૂકવાનું છે. 7,23,400.
400 પ્લસ 7,300 એટલે હવે આવશે 7,30,700 આ બેનો ટોટલ કર્યો. ડન. હવે નીચે ઉતરીએ. આ બધાના ટોટલ મૂકવાના છે. 11, 12 માં કાંઈ નથી ને 13 નો ટોટલ તો આપણે અહીં મૂકી દીધો 48,000, પણ અહીંયા મૂકવાના છે 10A, 10B, 10C થી માંડી અને 10G સુધીના. એ બધાના ટોટલ્સ હવે આપણે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. પહેલા 10A અને B જોઈ લઈએ, કારણ કે નહીતર પછી ક્યાંક ટોટલ લખવામાં ભૂલ થશે. હા, 10A આ રહ્યું 5,36,600 અને 10B માં કાંઈ નહીં, 5,36,600. 10A ની સામે 5,36,600. 10B ની સામે કાંઈ નથી આવ્યું એટલે ડેશ. હવે 10CD જોઈ લઈએ. $10C માં -8,600 છે અને 10D માં કાંઈ નથી. અહીંયા -8,600. 10D કાંઈ નહીં. હવે 10E, F અને G જોઈએ. 10E 22,200 and 36,278. 22,200, 36,278. અને હવે 10G, 10F હતું 36,278. હવે 10G 43,700. 43,700. આ રીતે આ બધાના ટોટલ આપણે મૂક્યા. હવે 10A થી સ્ટાર્ટ કરી અને 10G સુધીનો ટોટલ કરી અને એને આપણે આઉટર કોલમમાં લઈ આવવાનો છે. અને માઇનસ હોય તો એને માઇનસ કરીને લેવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો 5,36,600 માઇનસ 8,600 પ્લસ 22,200 પ્લસ 36,278 પ્લસ 43,700. So thereby we arrive at 6,30,178. એ આવી ગયું. હવે એ ઉપર ટોટલ રેવન્યુનો જે અહીંયા ફિગર દેખાય છે એમાંથી એને લેસ કરીએ. 7,30,700 માઇનસ 6,30,178 and we are left with 1,05,22. આવો આન્સર આવે છે. એ કોની સામે આવશે? પ્રોફિટ લોસ બિફોર એક્સેપ્શનલ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. એ આવી ગયું. હવે આમાં 11 ની સામે કાંઈ નથી એટલે ફરીથી આનો જ આન્સર આવશે 1,05,22. પછી 12 એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સમાં કાંઈ નથી એટલે ફરીથી સેમ આન્સર રિપીટેડ 522. હવે અહીંયા આગળ કરંટ ટેક્સ છે, ડેફર્ડ ટેક્સમાં તો કાંઈ નથી. હવે આ શેડ્યુલનો ટોટલ આઉટર કોલમમાં મૂકીએ. નોટ નંબર 13 એટલે 48,000 આવશે. 1,05,22
522 minus 48,000, and that will give us 52,522. 52,522. હવે નીચે બી છે પેલું પ્રોફિટ ઓર લોસ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ એન્ડ ઓલ, એમાં તો કંઈ છે નહીં, એ બધામાં ડેશ કરો. અહીંયા પ્રોફિટ ઓર લોસ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન આફ્ટર ટેક્સ એ બી ડેશ, અહીંયા બી ટેક્સની સામે ડેશ, એટલે ટોટલ પ્રોફિટ ઓર લોસ ફોર ધ પીરિયડ એ પ્લસ બી એ બી સેમ 522. ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ જે છે એના માટે કોઈ આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન છે નહીં, એટલે એ ડિટેલ આપેલી નથી. અર્નિંગ્સ પર શેર રિલેટેડ બી કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી, એટલે આ બધું જે છે એને ડેશમાં જ રાખવું, બધામાં ડેશ કરી દો. So 52,522 is our answer, that is to be transferred to note B. હવે જઈએ ફરીથી ઉપર, note 1B, here it is. અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એમાં પ્લસ કરીએ, પ્લસ profit of current year 52,522. ત્યાં ને ત્યાં નીચે આપણે એનો ટોટલ કરીએ, પ્લસ 13,400 કરીને, એટલે અહીંયા આવશે 65,922. 65,922. હવે જો એની નીચે આ બે લેસ છે જ, આ બે લેસ કરી અને જે અમાઉન્ટ આવે એ આપણે આઉટર કોલમ મૂકી દઈએ. 65,922 માંથી માઇનસ કરો 40,000 અને 10,000, એટલે હવે વધશે 15,922. 15,922. Done. P&L account settled. પછીનો સ્ટેપ, હવે આપણે નોટ નંબર 1 to 7 એના ટોટલ કરવાના છે અને એને બેલેન્સ શીટમાં લઈ આવવાના છે, એટલે આપણું કામ પૂરું થાય. સ્ટાર્ટ વિથ નોટ નંબર 1, એનો તો એક જ આવશે, આ 3,98,000. Then note number 2, 25,922. 1C માં કાંઈ નથી, નોટ નંબર 2 માં કાંઈ નથી. હવે 3A 1 એન્ટ્રી 1 lakh. 3B 1 એન્ટ્રી, એટલે એનો એક ટોટલ આવે. 3C માં એમ જ છે, એક એક એન્ટ્રી છે, એટલે ટોટલ કરવામાં કાંઈ બહુ કેલ્સીની જરૂર ના પડે. 3D માં કાંઈ નથી, 4A નથિંગ, 4B 4C માં આપણને 3 એન્ટ્રી દેખાય છે, ત્રણેયનો ટોટલ કરો. 1,61,400 આવે છે. 4C ડન. 4D માં પાછું એક એન્ટ્રી છે, એટલે એનો એક ટોટલ લઈએ. હા, હવે 5A1 ને 5A2, આમાં આ બધા કોલમ્સના ટોટલ કરવાના થશે. જેટલા કોલમ્સમાં અમાઉન્ટ છે
એ બધી કોલમ્સનો ટોટલ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આવે છે 4,60,000, અહીંયા કાંઈ નહીં, અહીંયા કાંઈ નહીં, અગેન 4,60,000, 16,500, અને આ છેલ્લી કોલમનો ટોટલ કરો તો જરાક પ્રોપરલી 27,000 પ્લસ 250 plus 142,500 and 24,000. So that amounts to 4,43,500. એવી જ રીતે 5A2 માં પણ આમ જ થશે. ડેશ ડેશ અહીંયા ટોટલમાં 7,500 અને અહીંયા 1,42,500. 5A3 માં A4 માં કાંઈ નથી, 5B નથિંગ, 5C નથિંગ, 5D નથિંગ. આ નથિંગ વાળા નોટ્સ જ સારામાં સારા, એના જેવા એકય નહીં, કાંઈ હોય જ નહીં. 5E ટોટલ 1,000. 6A માં કાંઈ આવ્યું નથી. We have one entry in 6B. 6C, okay, we have two entries in 6C trade receivables. 47,922 plus 26,900, 74,822. 6D માં પણ છે 20,000. 6E માં કાંઈ આવ્યું નથી, 6F માં કાંઈ નથી આવ્યું, અને 7 માં બી કાંઈ નથી આવ્યું. આગળના બધાના ટોટલ થઈ ગયા. તો નોટ નંબર 1 to 7 ના ટોટલ થઈ ગયા. હવે છેલ્લું સ્ટેપ આપણું બાકી રહે છે. આ બધા ટોટલને બેલેન્સ શીટમાં આપણે લઈ આવશું અને ફાઇનલી આપણે બેલેન્સ શીટ ટેલી કરશું, જો થશે તો. ઓબ્વિયસલી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ અપ્લાય આપણે ટ્રાય કરશું, પણ એ આજના લેક્ચરમાં નહીં કરીએ. We will do it in our next lecture. Till then, goodbye.